नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 10 सेप्टेम्बर बुधवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा मोदी देले बड़ उपहार एमती योजना खबर सहित 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलते खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर रोची ओडिशा सरकार 20 लाख टंका पर्यंत प्रोत्साहन जोगाई देवाई ओडिशा इलेक्ट्रिक जान नीति 2025 प्रणयन करिसंती जहाफल अधिकरू अधिक इवी गाड़ी सेल हेबो लोक माने मध्य इवी गाड़ी चलेबे प्रत्येक गली कंदी बड़ बड़ छक उपरे मध्य इवी चार्जिंग स्टेशन मध्य खोला जायछि। ओडिशार स्थायी बासिंदा व्यक्ति विशेष को इवी लाभ प्रदान करा जिवो प्रत्येक हिताधिकारी को प्रत्येक जान सेगमेंट पई केवल थरे क्रय प्रोत्साहन दाबी करि परिबे मालिकाना हस्तांतर पई 5 वर्ष पई अनुमति नाही। सेपटे कुआ जाउछि जे सरकारी वाणिज्यिक जान गुडी को प्रोत्साहन देबे जहा सहित सेमानकर विद्यमान आईसी जान गुडी पुनः उत्पादन करिवो। एथर 2 चकिया जानर रेट्रो फिटमेंट मूल्य 30%, 4 चकिया जानर मध्य हालुका सामग्री बा जानर रेट्रो फिटमेंट मूल्यर 25% रहिबो। परवर्ती खबर रुचि कटक सहर में भिड़ प्रबल आग को प्रावण तेणु एने कि कटक असंभाल ट्राफिक भिड़ जहाँफल अमान्य गाड़ी चालक व्यवसायी को नहीं लगाम एने सरकार कहते दुर्गा पूजा बेले करिवे साबाड़ निशाड़ी को मध्य खोजी खोजी बाहरी करिवे आ भिड़ नियंत्रण पई मध्य व्यापक व्यवस्था हेबो। रसुलगढ़ छक ठारू कल्पना छक मध्य नियमित भाव समय ट्राफिक जाम समस्या हेउची दैनिक संपर्क रास्ता अबाध बेआईन गाड़ी पार्किंग बेपर भारी जान चलन जो केतक असाधु व्यवसाय रास्ता अवरोध करुचंती आगको पूजा आसुची आहरी मध्य भिड़ जमिबो तेबे कटक रोड ठू आरंभ करिक सबुआडे प्रबल भिड़ एने कि मध्य सरकार कहछन जे सब किछि भिड़ नियंत्रण हेबो व्यापक व्यवस्था मध्य हेबो लागिबो एआई कैमेरा। परवर्ती खबर होची मोदी देले बड़ उपहार मोदी को जन्मदिन रे मोदी देबे बड़ उपहार एने कि बड़ घोषणा मध्य चली आसंता 17 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन एतिपय मंगलवार दिन भारतीय जनता पार्टी गंजाम नगर शाखा पक्षर कार्यालय सेवा पक्ष प्रस्तुति बैठक होईची एते नगर सभापति भगवान प्रधान सभापतित्व नैचंती तेबे कह खूब जल्दी मध्य मोदी सरकार निज जन्मदिन बड़ घोषणा करने जाउचंती जहा फल ओडिशा को मध्य भल लाभ मिलिबो। परवर्ती खबर होची उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा घोषणा कले बड़ घोषणा एतर सुभद्रा टंका जो मानकर कार अच्छी जगह अच्छी तांको बाद दिया जिवो जो मानको 60 वर्ष होइछि सेमानको मध्य बाद दिया जिवो जो मानको 21 वर्ष हेबे हेला सेमाने सुभद्रा योजना रे आवेदन करि परिबे तबे प्रकृत रे हिताधिकारी को टंका मिलिबो तबे कोआ जाउछि जे जो मानको मूर्त दर्शाइतला जदि जीवित अछन तांको मध्य वेरिफिकेशन करा जिवो खूब जल्दी तांको टंका मिलिबो एने कि बड़ घोषणा परवर्ती खबर सरकार महिला विरोधी नीति तातिले सीआरपीएफ महिला सरकार को घेरिले शताधिक महिला मां मान को स्वावलंबी करने दिगरे स्वयं सहायक गोष्ठी और एसएचजी ग्रुप जो परिकल्पना होइतला सेतिरे नुआ सरकार सहमति हेबा बदल रे ओलटा दरमा बंद करिसंती प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं करिथिबा महिला माने एबे गर्जिसंती सीआरएफ महिला पूर्व सरकार सीआरपीएफ महिला को मध्य मासिक 6100 टंका धार्य करथिले हेले भाजपा सरकार दरमा बंद करी केवल प्रोत्साहन राशि नहीं विरोध करिसंती महिला माने आज मध्य चेतावनी देइचंती। परवर्ती खबर देशर नुआ राष्ट्रपति भावे निर्वाचित हेले सीपी राधाकृष्णन सीपी राधाकृष्णन देशर नूतन उपराष्ट्रपति होइचंती सीधा सड़क प्रतिद्वंदितार विरोधी प्रार्थी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को परास्त करिसंती रिटर्निंग अधिकारी एवं राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी एक सांबादिक सम्मेलन निर्वाचन फलाफल विषय सूचना मध्य देइचंती सीपी राधाकृष्ण को 452 भोट मिलिथिला जेतेबेले रेड्डी को केवल 300 भोट पाई परिथिले। परवर्ती खबर होची नेपाल रे विराट बड़ कांड चली तेबे 17 वर्ष मध्य नेपाल रे 14 थर सरकार मध्य बदलिलेनी भारत पड़ोसी देशर राजनैतिक अस्थिरता मध्य जारी भारत पड़ोसी देश नेपाल राजनैतिक अस्थिरता जारी होई अनंत
ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। 2008ରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 17 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ 14 ଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। 22ଟି ପାଖାପାଖି 26ଟି ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଅନ୍ତା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସ୍ଥିରତା କାରଣ ଯୋଗୁରୁ ପାଖାପାଖି 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 100ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି। ଏନେକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଢିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ସହାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦରମା। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେବିକା ଏବଂ ସହାୟକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେବିକା ସହାୟକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। 7,000 ଟଙ୍କାରୁ 9,000 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତିଟି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ପୂଜା ସମୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏନେକି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧ କମାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏସପି ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ସହର ରହିବେ। ଏଭଳି ସବୁ ସହର କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଏଥର ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀକୁ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏଥର ମା ମାନେ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାରାଣସୀକୁ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାରାଣସୀକୁ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ମେୟର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ରହଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ମେୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କଲେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ 18% ଜିଏସଟି। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଫୁଡ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ମ୍ୟାଜିକ ପିନ୍ ଭଳି ଅନଲାଇନ ଫୁଡ ଏବେ ଏଗ୍ରିଗେଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅତି ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଅନଲାଇନ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ଉପରେ 18% ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱିଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି ସହିତ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାର୍ଜ 15 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଜୋମାଟୋ ଏହାର ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ 12.50 ରଖିଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାଜିକ ପିନ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶୁଳ୍କ ଅର୍ଡର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଡେଲିଭରି ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ବୁଢା ବୟସରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମାସିକ ପେନସନ ସୁବିଧାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 36,000 ଟଙ୍କାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ରାଶି କେବଳ ବୁଢା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାକୁ କମ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ମହାପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ବିକା ହଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାଦ କିଣିବେ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପିଏମ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ବା 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ।
ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ। ଲଜ୍ଜା, ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ ହୋଇଥିଲା, ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ଘଟିଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ବେହୋସ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡର ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 20 ବର୍ଷୀୟ ପୀଡ଼ିତା ହସ୍ପିଟାଲ ଟାଇଫଏଡ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଭୋର ବେଳକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବେହୋସ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ଖୋଳତାଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ନାବାଳିକା ଉପରେ ଗୋଡ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଆମ ବସ୍। କଟକ ଗଣେଶ ଘାଟରେ ଘଟିଲା ବଡ ଅଘଟଣ। କଟକ ଗଣେଶ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକା ଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆମ ବସ୍ ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲ ଗାଡି ଚଳାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି, ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ ମାନ୍ଦା ରହିଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚର ଟିକେଟ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ପ୍ୟାକେଜ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମେତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସୁପର ଫୋର ଫାଇନାଲ ଏହାକୁ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ 10,565 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେହିପରି 51,000ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ହୋଟେଲ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାଚର ଟିକେଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ସଂସ୍କରଣ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏ ନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆଗକୁ ବଢିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଆସି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଏର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।